కార్యక్రమానికి దయచేసి ఆలయ కమిటీ సభ్యులందరూ ఆలయంపైకి రావాల్సిందిగా కమిటీ వారు తెలియజేయారు. దాంతో పాటు వైస్ ఎంపీ నాగంరెడ్డి గారు, అదేవిధంగా గారు, దాంతో పాటు మన గ్రామ మాజీ సర్పంచులు నారా వెంకటరమణారెడ్డి గారు, పెదమాత యాదగిరి గారు, గాలమ్మ గారు, లక్ష్మీ ఆంజనేయ గారు, అదేవిధంగా తాజా మాజీ ఉప సర్పంచ్ సామంతుల రాజమ్మ గారు, కమిటీ కోశాధికారి జాజాల రత్నం గారు, అదేవిధంగా మేనర్ సంఘం, విశ్వ బ్రాహ్మణ సంఘం, దాంతో పాటు మన గ్రామ యువజన సంఘాలు గణేష్ యూత్, జాంబో యూత్, యంగ్స్టర్ యూత్, ఆర్ఎస్ఎఫ్ యూత్, శ్రీరామ్ యూత్ అందే యూత్ల అధ్యక్షులు, దాంతో పాటు కమిటీ గౌరవ సలహాదారుగా ఉన్న మిగతా సభ్యులందరూ పూట నరసింహ్ గారు, కొండ శ్రీనివాస్ గారు, షాదేల్ రాజు గారు, పెదమాత నరసింహ్ గారు, భైరవన్ రవి గారు, వీరందరూ కూడా దయచేసి ఆలయం यस्य वो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् देवीं वाजमजनयं देवाः स्तां विश्वरूपा वशवो वदन्ते स्थानो मन्द्रे नमो चन्दुभान धेनुर्वाकस्मानुपसुष्ठुनैषु अयं महोरथस्य ममवरुतकस्य रुद्यास्म भव्यैर्नमतो वदद्य मित्रं देवं मित्रसेजं नोऽस्त अनुराधानविजा वरदयन्दग शिरं जीवे मदरदस्य वीराः उत्तरोत्तरावृत्तिरस्व ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः ॐ वामे हिरण्यगर्भाभ्यां नमः ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः ॐ अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः ॐ मातृदेवता पितृदेवता आचार्यदेवता अतिथिदेवताभ्यो नमः श्रीदुर्गाम्बिकावरादेवताभ्यो नमः मनसा स्मरामि आगम्य प्राणानायम्य आचार्यमुखेन आचम्य प्राणानवम्य चन्द्रपोरविषाचाः सर्वे देवमिवारकाः एले रामविदोरेण प्रचोदयातो भावोज्योतिषोमृतं ब्रह्मभवर्भवस्वरं हस्तं प्रक्षाल्यः అందరూ కూడా చేతులు జోడించి చెప్పండి అయ్యా మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ ఇంటి దేవుడు ఇలవేల్పు దైవాన్ని మీకు ఇష్టమైన అతిథులలో ఎవరైతే ఉంటారో ఆడబిడ్డ వారిని కానీ వారికి మన శ్రేయోభిలాషులు అందరూ కూడా మనసులో ఒకసారి స్మరణ చేసుకోండి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో భవ మనసులో ఓం 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 ఇలవానస్యాం ప్రణవేన సప్తవా అభిమంత్రియః ఇలవానస్యాం దేశో अत्र पृथिव्यां जम्बुद्वीपे प्रदमनिषे भरतखण्डे मेरो दक्षिणादिभागे श्रीशैलमहागे वेल्लल्ला ग्रामस्थिराः दुर्गाम्बिका नूतन आलय सन्निधानो स्वस्ति श्री वर्तमान व्यवहारिकजान्द्रमाणेन कार्यवाहके पूर्वादित्य मध्ये स्वस्ति श्री शोभननाम संवत्सरे उत्तरायणे सुदीर्घो फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे वादरमुद्रोत्तवाजां वेल्गण्डा ग्रामेण
नाना गोत्रोत्तमस्य नाना गोत्रोत्तमाय अस्माकं सह कुटुंबानां गोत्रोत्तमस्यां गोत्रोत्तमाय అయ్యా అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్న వారందరూ కూడా ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న వారందరూ కూడా చేతులు జోడించుకొని మీ యొక్క గోత్రాన్ని మీ యొక్క మనసులో ఒకసారి స్మరణ చేసుకోండి. గోత్రోత్తమస్య గోత్రోత్తమాయ ఆ విధంగానే మీ యొక్క ఇంటి పేరును మనసులో స్మరణ చేసుకోండి. వంశోత్తమస్య వంశోత్తమాయ మీ యొక్క ఇంటి యజమాని పేరు మనసులో ఒకసారి స్మరణ చేసుకోండి. నామధేయస్య ధారాధన్నపత్ని మీ యొక్క భార్య మీ యొక్క పిల్లల పేర్లు మీ యొక్క కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి మమ్మీ అమ్మ నాన్న పిల్లల పెద్దలందరినీ కూడా కుటుంబ సభ్యులందరినీ కూడా మనసులో ఒకసారి స్మరణ చేసుకోండి. నానా గోత్రోత్మస్య अस्मिन् निर्माणस्यामस्मिन् देशे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् जिल्ले अस्मिन् मण्डले अस्मिन् ग्रामे निर्माणस्यामिति श्रीमः दुर्गा भवानी संपूर्ण करुणा कटाक्ष फल सिद्ध्यर्थं निर्माणस्य निर्विघ्नं परिसमाप्त्यर्थं निर्माणस्यामिति मम सुः विद्या उद्योग अभिवृद्ध्यर्थं मम ग्रामेण सकल जनानां आयुः आरोग्य अभिवृद्ध्यर्थं मम ग्रामेण दिन दिन पशु संपद अभिवृद्ध्यर्थं मम ग्रामेण सकल जनानां अभीष्ट फल सिद्ध्यर्थं आयुः आरोग्य अभि दुर्गांबिका परादेवता निरंतर अनुग्रहता फल सिद्ध्यर्थं मम ग्रामेण नूतन दुर्गादेवी आलय निर्माण समयेषु सिंहद्वार सहित गणपति गौरी देवता सहित आदित्यादि नवग्रह देवता सहित कलश पूजाया अहं करिष्ये మనస్ఫూర్తిగా మంచి నమస్కారం చేసుకోండి. ఆ అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాలు ఎల్లవేళలా మన గ్రామంపై మనపై మన కుటుంబంపై ఉండాలని మన యొక్క గ్రామంలో దినదినంగా అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా మంచిగా అమ్మవారి యొక్క నూతన ఆలయం ఎటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చేసుకోండి. आयान्ममजान्तर्तमुदरिदक्षयकारकाक गङ्गेण यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिङ्कुरु आकलने गोदावरी पवित्रे परिरञ्जने उक्तेर्यज्ञेन वरदने अदित्रीजो अवरोचनारो अन्नप्राददेनमो सम्प्रोक्ष देवं आत्मानन्दरं प्रोक्षाग परदात्मानन्दरं प्रोक्षाग सेनं विदर्गणेन अपवित्रापवित्रावादरमावस्राङ्गदामिव यत्मरे पुण्डरीकाक्ष तवाज्ञाभ्यन्तरस्सुनिः परमं दुनिः स्कन्दपूर्वजः शुक्लाम्भरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजो प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्गं गजानन महर्निशो अनेकदन्तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो ज्येष्ठराजं ब्रह्मणा అవకాశం మైక్లో ఇవ్వాలి. अभिचन्द्रावर्तवेनो हिरण्यविश्वानजनो देवतोमाग श्रीमन्महागणाधिपति देवताभ्यो नमः. वस्त्रं परिकल्पयामि. यज्ञोपवेदं परमं पवित्रं प्रजापतेरत्सहनं परस्तात् आयुष्यमक्रं प्रजमन्दरुप्रं यज्ञोपवेदं परमस्तुरेणः अस्रार्थे यज्ञोपवेदार्थे अक्षराणीं समर्पयामि. ओम श्री महागणाधिपति देवताभ्यो नमः. गन्धद्वारान्तरादर्शां नित्यपुष्टां करिष्ये ईश्वरेगुं सर्वभूतानां स्वामी होमक्वे श्रियो श्रीगन्धनं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुलश्रेष्ठं प्रत्यर्थं प्रदेगृह्यतां श्रीगन्धेन गन्धं धारयामि. अलङ्करणार्थो अक्षरान्तरागारं शालेतो नमेश्वरो सोहार्तमिहार्थ श्रीराङ्गीयं स्वरूपेदीश्वरी हस्तं धारारि हरिद्रार्मार्तकार्चयतो हरिद्राचूर्णं परिकल्पयामि. इडमानस्यां कैलासवासिनी देवी
కస్తూరి తిలకాదని నామాలు అంటే షోడశ నామాలు మేము చెప్తుంటాము. మేము చెప్పే ప్రతి నామానికి కూడా మీరు మనసు ఒకసారి బయటికి ఓం గణపతయే నమః అని బయటికి చెప్తూ ఉంటాడు అందరూ కూడా గట్టిగా. ఓం గజకర్ణికాయ నమః, ఓం లంబోదరాయ నమః, ఓం వికటాయ నమః, ఓం విఘ్నరాజాయ నమః, ఓం ధూమకేతవే నమః, ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః, ఓం బాలచంద్రాయ నమః, ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః, ఓం హేమలపత్ర పుష్పాంజలిం సమర్పయామి, పుష్యైర్పూజయామి, సుధూపమాగ్రాపయామి, ధూపమును సత్యోరాఖ్యం వనస్పతిం సర్వగంధానాం దశాంగం గుజ్జేలోపేతం సుగంధం సుమనోహరం శ్రీమన్మహాగణాధిపతిదేవతా వృత్యంతో సాక్షాత్ ధూపం పరికల్పయామి, ధూప దీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం పరికల్పయామి. శ్రీమన్మహా గణాధిపతి దేవతాభ్యో నమో నమః. యజమానస్య నివేదనవసరార్థం కదలీ ఫల కాశ్మీర ఫలయుక్త నివేదనాన్ని ఓం ప్రాణాయ స్వాహ, సమానాయ స్వాహ, ఉదానాయ స్వాహ, ధ్యానాయ స్వాహ, మధ్యే మధ్యే పాలిం సమర్పయామస్తో పాదపక్షాల్య శుద్ధ ఆచమనం సమర్పయామి, ఉత్తరకోశాం సమర్పయామి. గణాధిపతి దేవత ప్రీత్యర్థం కదలీ శంకర నివేదనాన్ని సమర్పయామి. పంతి ప్రచోదయాత్ వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ముధాకరార్థమోదకం సదా విముక్తి సాధకం కళాధరావతంసకం విలాసి లోకరక్షకం అనాయకైకనాయకం వినాశి దేవదైత్యకం నతాశుపాశునాశకం నమామి తం వినాయకం. నమో రాతపతహే నమో గణపతహే నమ ప్రమదపతహే నమస్తే అస్తలంబోదరాయ విఘ్న వినాశినే శుభసుదాయ శ్రీవరదమూర్తయే నమో నమః. తవ పారాయణ వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్ప అపరాధ స్తోత్రాయుక్త అష్ట పుష్పాన్ని సమర్పయామి, నమస్కార కరోమి. గణపతి ముందు గుంజలు తీశాడు అనేసి మనకు వినాయక ఉత్పత్తిలో మీరు గణపతి నవరాత్రులలో కూడా ఆ చరిత్రలో ఆయన కథలో కూడా రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అంటే విష్ణుమూర్తి వరుసగా అంటే మనం మామూలుగా ఎట్లయితే ఇప్పుడు మామయ్య నాన్న అమ్మ అని అనుకుంటున్నామో ఆ వరుసలు చూసుకుంటే దేవుళ్ళల్లో విష్ణుమూర్తి గణపతికి మేనమామ అవుతాడు అన్నట్టు. అంటే పార్వతి విష్ణుమూర్తి చెల్లెలుగా భావించుకుంటే మేనమామ అవుతాడు. మరి ఎందుకు తీసిరయ్యా గుంజలు తీసిండు అనగానే మళ్ళీ మీరు అక్కడికి ఆగిపోతుంటే తర్వాత ఎందుకు గురించి అంటే ఆయన గణపతి మామూలుగా ఏంటంటే ఏది చూసినా ఆయన భోజన ప్రియుడు గణపతి అని మామూలుగా చెప్పి అది కడుపు చూస్తేనే తెలిసిపోతుంటుంది ఆయనది. అంటే ఏది కనబడితే తినే పదార్థం అనే అనుకుంటాడు అన్నట్టు. ఇక ఆడుకునేదో లేకుంటే ఇంకేదో అనే ఆలోచన ఉండదు ఆయనకు. ఒక వస్తువును చూస్తే భోజనమే అనేది గుర్తుంటుంది. అయితే వైకుంఠానికి వచ్చేస్తే ఆడుకుంటుంటే విష్ణుమూర్తి యొక్క విష్ణు చక్రాన్ని మింగుతాడు అన్నట్టు గణపతి. మింగిన తర్వాత ఈయన అటు వచ్చి దేవులాడుతుంటాడు. మామయ్య దేవులాడుతున్నావు ఏంది అంటే మామూలుగా ఏంటంటే మనకు అంటే అంటే వ్యవస్థలో ఏంటంటే బామర్దులు సరసలాడాలనే అని మనందరూ తెలిసిన విషయం. కానీ మేనమామ మేనల్లుడు కూడా ఆడుకోవచ్చు అనేసి ఈ గణపతి విష్ణుమూర్తి ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది అన్నట్టు. అంటే ఆట పట్టించవచ్చు. అల్లుడిని మేనమామ వరకే, పిల్లనిచ్చిన మామ కాదు. పిల్లనిచ్చిన మామ అంటే అది వేరే తిరిగి అయిపోతుంది. ఇక మళ్ళీ అల్లుడు ఆడుడు కట్నాలు ఇచ్చుడు ఇదంతా వేరే తిరిగి ఉంటుంది. ఇక మేనమామ అయితే వేరే ఇబ్బంది ఉండదు. ఇక పిల్లనిచ్చిన ఆయన మామ ఎక్కువ ఆయన నోరు ఎక్కువ జారుతుందంటే అల్లుడు కట్నం ఎక్కువ అడుగుతుంటాడు. అంటే జనం ఉన్న పరిస్థితులలో ఎక్కడెక్కడ వదులు చిసలు చేయాలని అల్లుడు ఆలోచిస్తుంటాడు. ఎక్కడెక్కడ జాగ్రత్తగా ఉండాలని మామ ఆలోచించుకుంటూ ఉండాలి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల ప్రకారం. అయితే ఆ విష్ణు చక్రాన్ని మింగుతాడు అన్నట్టు. ఈయన వచ్చేసి అటు దేవులాడుతుంటే మామ ఏంటిదంటే ఎక్కడ ఒకటి ఉండాలి అల్లుడు కనబడుతుంది. ఏంటిది అని అంటే అయ్యో నేను తినేది కావచ్చు అని చెప్పి మింగినా అని చెప్పి అన్నాడు. చిన్నపిల్లలకి ఏంటంటే వాళ్ళు సంతోషంగా మామూలుగా అందరం కూడా అనుభవించి ఉంటుంటాం, చూస్తూ ఉంటుంటాం కూడా. వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు తినే ఆహారం కానీ లేకుంటే వాళ్ళ చేతిలో ఏదో ఉంటే కానీ మనం ఇది విశ్లేషి వెళ్ళిపోతుంటాం మామూలుగా. అంటే వాళ్ళను కొంచెం సంతోషంగా అంటే వాళ్ళు ఆడుకునే వస్తువుతోటి వాళ్ళకి సంబంధం లేదు అని మనం సంతోషం పెట్టినప్పుడు ఆ చేతిలో ఉన్న వస్తువు మనం మీద వేసి వెళ్ళిపోతుంటాం మామూలుగా. అంటే గణపతికి సంతోషం కలగాలి ఎట్లయ్యా అని వాళ్ళ శంకరుని విష్ణుమూర్తి అడిగితే ఆయన తగ్గట్టుగా అంటే ఆయన కొంచెం నవ్వించే ప్రయత్నం చేయి, నువ్వు
నువ్వు నవ్వించే ప్రయత్నం చేస్తే నీవు ఆయన కట్టిగా నవ్వుతాడు పగలబడినప్పుడు కడుపులో ఉన్నది బయటపడుతుంది అని చెప్పి శంకరుడు చెప్తాడు విష్ణుమూర్తికి. చెప్తే ఆట ఆడుతుంటాడు, ఇటు ఆడుతుంటాడు, ఇది చేస్తుంటే అది చేస్తుంటే గుంజీలు తీస్తాడు లాస్ట్కి. ఆ గుంజీలు తీసినప్పుడు ఆయన కనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఈ ముల్లోకాల నేల విష్ణుమూర్తి నా గుంజీలు తీస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంగా ఆయన ఒక అంటే వికటహాసంగా నవ్వడం వల్ల ఆ చక్రం విష్ణు చక్రం అనేది బయటపడుతుంటుంది. అంటే గణపతికి ఏంటంటే అప్పుడు మళ్ళీ వరం అంటే విష్ణుమూర్తి చెప్తాడు అన్నట్టు. ఎవరైనా కూడా గణపతి ముందు లంపకాయలు వేసుకొని గుంజలు తీసి మొట్టికాయలు వేసుకుంటే పూర్తి పూజ అంటే పూజలో కొన్ని భాగాలలో చూసుకుంటే పూర్తి పూజ కూడా కంప్లీట్ అయినట్టుగా అని చేసి ఆ చరిత్రలో అంటే ఆయన యొక్క వినాయక ఉత్పత్తిలో కథలో చెప్పడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం కూడా గణపతిని మనం ఇప్పుడు అందరితో కూడా చెప్పించారు. నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ సర్వకార్యేషు సర్వదా. ఎటువంటి మీ అందరు కూడా తెలిసిన విషయమే, మంచి చెడు ఏది ఉన్నా కూడా గణపతి పూజ అనేది మనం చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ కూడా మనకు తదుపరి కార్యక్రమం ఎటువంటి నిర్విఘ్నం ఎటువంటి విఘ్నాలు లేకుండా జరగాలి కాబట్టి ఆ గణపతి చేసుకున్నాం. అందరూ కూడా ఒకసారి లంపకాయలు వేసుకొని చెవులు పట్టుకొని ఎవరికి వారే వేసుకోండి. ఒకరికొకరు అంటే కోపం మీద గట్టి కొట్టుడు ఉంటుంది కాబట్టి 3 సార్లు లంపకాయలు వేసుకొని 3 సార్లు మొట్టికాయలు వేసుకొని చెవులు పట్టుకొని వేస్తూ చేస్తున్నప్పుడల్లా ఓం గం గణపతయే నమః, ఓం గం గణపతయే నమః, ఓం గం గణపతయే నమః, ఓం గం గణపతయే నమః ఆ విధంగా అనుకుంటూ చేస్తూ ఉండండి. జయ బలో గజానన మహారాజ్ కి, జయ బలో గజానన మహారాజ్ కి, జయ బలో కనకదుర్గా మాతా కి. తదంగత్వేన శ్రీ మహాలక్ష్మి మహాస్మ సమర్పయామి. పాలిహోపాద్యం సమర్పయామి. హస్తేహోర్జముఖే శుద్ధాగోపచారక పంచామృత బలోదక శుద్ధోదక స్నానం దుర్గా సూక్త విధానేన షోడశోపచార పూజాంచ కరిష్యే. ఓం జాతవేదసే ఇక్కడ గౌరీ దేవత పూజ అవుతుంది. చేతులు వచ్చి మనసులో ఓం గౌర్యే నమః, ఓం గౌర్యే నమః అనే నామాన్ని మనసులో అనుకుంటూ ఉండండి. ఓం జాతవేదసే సునవామ సోమవరాదీయతో నదహాదివేదః సనపరిషద దుర్గా విశ్వానావేవ సంతం దుర్గాలక్ష్మిః తామగ్నివర్ణాం తపసా తులంతిం వైరోచనీం కర్మఫలే దుష్టాం దుర్గాం దేవీం శరణమహం ప్రపద్మే. సుతర సితరసే నమః. అగ్నే త్వం పరాయణం యోస్మాన్ స్వస్తివిద దుర్గా విశ్వః పోచ్చ పృథ్వీ బహుళానహుర్వీ భవాదో గాయత్ర్యా సంయః విశ్వారణో దుర్గాజాల వేద సందన్న భాద్రదే ప్రేషే అగ్నేత్రిమన్మనాస గృహానోస్మాకం భవత్యమిద ధనోనా ప్రధనాధితగుం సహమానముగ్రమగ్నే మహోమేమ పరమస్తదస్తాత్ సన పరిషద దుర్గా విశ్వాక్షమదేవో ధృతాదిగ్నిః. శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే గౌరీ నారాయణి నమోస్తుతే. శ్రీ మహాగౌరీ దేవ్యై నమో నమః. సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధకే శరణ్యే త్రయంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే. మహాగౌరీ దేవత అనుగ్రహేణ ప్రసాదం మమ శిరసా గృహ్ణామి. తదంగత్వేన మండపస్థిత ఆదిత్యాది నవగ్రహ ప్రార్థన పూర్వక నమస్కారాన్ పరికల్పయామి. నైట్ పెడతా యూట్యూబ్ నైట్ యూట్యూబ్లో పెడతా సపరేట్ ఉన్నదంట నేను చెప్తా
संप्राप्ते पूजांचकारे तो बुद्ध्यां प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीडोपशान्ते गुरुवारस्ते संप्राप्ते गुरुपूजांचकारे गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धि संधान पीडोपशान्ते शुक्रारस्ते संप्राप्ते शुक्रपूजांचकारे तो केतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञान अज्ञान पीडोपशान्ते सूर्य चंद्रांगारक बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु आदित्य नवग्रह देवताभ्यो नमः पूजाञ्च अहं करिष्यामः स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं वस्त्रं परिकल्पयामि वस्त्रानन्तरं हरिद्रा कुङ्कुम विलेपनं परिकल्पयामि पुष्पैर्पूजयामि ओम सूर्याय नमः ओम चंद्राय नमः ओम अंगारकाय नमः ओम शनैश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम रुद्राय नमः ओम अग्नये नमः ओम अपाय नमः ओम गौरीये नमः ओम क्षेत्रपालकाय नमः ओम इंद्राण्ये नमः ओम इंद्रमरुत्तन्ताय नमः ओम इंद्रे नमः ओम विष्णवे नमः ओम नारायणाय नमः ओम इंद्रमरुत्तन्ताय नमः ओम इंद्राण्ये नमः ओम प्रजापते नमः ओम चित्रगुप्ताय नमः सर्पराजाय नमः प्रजापते नमः श्रीमादित्य मंडलस्थित देवताभ्यो नमः षोडशोपचार पूजाञ्च अहं समर्पयामि नमः सद्यो वन्दे नमस्कृतो अशिरमानस्यामि द्वार पूजाञ्च अहं करिष्यामः सद्यो वन्दे नमस्कृतो सरस्वती नमः महालक्ष्मी नमः अक्षर पुष्पान् समर्पयामि अक्षरे पूजयामि पुष्पैः पूजयामि नमस्यामि श्रीमः भगवान् नमः सद्यो वन्दे नमस्कृतो अर्चित प्रार्थित प्रेमेनासु अर्चितपुत्रः पृथक् कृणवन् अर्चितः चप्रुवरुणरनन चप्पं चन्द्रगुणवसः ओम या प्रणेरया पलापुष्पाया तपस्विनेः रोगास्करे प्रदोरास्थानं या प्रणेरया पलाया तपस्विने रोगास्करे प्रदोरास्थानं स्वागतः नमः फलप्रदोरः तस्मात् रमेशान् ततः शान्तिं प्रयच्छ मे जय बोलो दुर्गा अंबिका माता की जय बोलो दुर्गा अंबिका माता की ओम ईशान सर्वविद्यानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादि ब्राह्मणादि विष्णुनाशोभे अस्तु सदाशिवो सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोऽस्तुते नमस्कार करोमि यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वम् स्वर्णरजतसदा चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं राधवेशो नमावः जातवेदो लक्ष्मीमनभगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं वरुजानहो अश्वपूर्वामृतमध्याम् अस्तिनाय प्रबोधिनी श्रियं देवीमये श्रीर्मा देवी सदा तां सोऽस्मिनां हिरण्यप्राणाय भगवान् धरन्तीं
మలక్ష్మీర్నాశయామ్యగో అబోధిమసంవృద్ధిం చ సర్వానిన్నుతమేతృకాద్ గంధద్వారాం దురాసర్వభూతానాం తామికావక్వరే శ్రియం మనసః కామమాకూతిం వాచస్తత్యమధీమహి పశూనాగం వాదయమే గురే माता की जय बोलो कनकदुर्गा माता की ओम दशम नारायणे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञमहे दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओम स्वस्तिरानुवेशो चन्नाहस्तद्विपदे शं चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् सभोमुं विश्वतो भूत्वः अत्यधिष्ठदशाङ्गुलो पुरुषः మేస్త్రి గారు రావాలి अस्मक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधर शिरदारायस्यामि रक्षस्तमां परे परे भूमिर्ते अनुतरणी लोकनारिणी उददानि परागेण कृष्णेन शिरवापुना मुक्तिके हनवे पापं निर्मया रत्नदम्बुदं मुक्तिके ब्रह्मदत्तानि काश्यवीणा ब्रह्मभाम्यः अस्मदाय नगोदाय हरदाय महादरे धनं नैषधां देवी नरकां यातुदित्तरे पुत्रपौत्रं धनुर्धां जन्मस्ति स्वारा अर्चित प्रहर्चित प्रिय मेरासु अर्चन पुत्रः पृथक् अर्चितः श्रियं देवे उपासमहे श्री महादेवी श्रीसदाः भांसोऽस्तिरामरण्य प्राकारं मार्गाजलन्तीं सुप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्तुतां पद्मवर्णां स्वामिहो पक्वये श्रियो चन्द्रां प्रभासां सुषाज्वलन्तीं प्रियं लोकदेव दृष्टमुदारः त्वां पद्मीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेण सदां त्वां भ्रमे सहि रत्नानि निक्षिप्यः ओम तद्रुद्राय दशेवसे वेणुष्टमाय दव्यसे ओचेम शन्तकं हृदये सेतु आयुष्मन्तं करोतु माम् आत्माकं संभरिवाण विस्तरः याकं भूर्यासनीवानि याराकाय सरस्वती कैलासवासिनी देवी कस्तूरी दुर्गावने कारणे कृष्णागौरी कुङ्कुमार्वातदासे कुङ्कुमले ब्रह्मणि कल्पयामि अक्षतैः पूजयामि पुष्पैर्पूजयामि ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धीं धीमहि तन्नो धर प्रचोदयात् అందరూ నవదండాల వేయడం అయిన తర్వాత కడపను ప్రతిష్ట చేయించడం జరుగుతుంది కాబట్టి
की श्रीमंबिका माता की ఇంతమందిలో పని కాదు కదా వాళ్ళిద్దరు డీసీగా అయిపోతుంది వాళ్ళకు అట్లా అనేది అఘోర ప్రస్తుర ప్రస్తుర ఘోర ఘోర కనురూప రూప చడ చడ ప్రచడ ప్రచడ వందన వందన గాడయ గాడయ అఘోర నిస్రాయ ఓం శ్రీం హ్రీం స్వాహా శ్రీ దుర్గాంబికా పరాదేవతాలయ భూత సింహద్వారేణ భూస్మాండేన వరిందరామి स्वाहा ओम नृसिंहाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल रुंडु स्वाहा द्वारदेवताभ्यो नमः ओम भूस्मांडेन वरिंदरामी बृहस्पति भगवन्त ఒక రోజు తీసుకురా ఇంటికి కమిటీ గ్రామ మిమ్మల్ని వాడమని చెప్పండి कामितार्थ प्रदायिनी कामरूपिणी काव्यगान रसतोषिनी कात्यायनी कालिदास सत्कविता कलावाहिनी कालिदास सत्कविता कलावाहिनी कलिमलमुल तलग गममु कावमु जननी श्रीमाता श्रुति गीता श्रीदेवता ललित श्री चक्र सिंहासनाधिष्ठिता श्रीमाता श्रुति गीता श्रीदेवता ललित श्री चक्र सिंहासनाधिष्ठिता श्रीराज राजेश्वर चित्त शोभिता ललित श्रीराज राजेश्वर चित्त शोभिता सुत जनमानस मंदिर सेन गजाता श्रीमाता श्रुति गीता श्रीदेवता ललित श्री चक्र सिंहासनाधिष्ठिता पंचदशी मंत्राज वैभवमीवे पंचरथी मंत्राज वैभवमीवे सुंदर सुंदरिणी गीता श्रीदेवता ललित सिंहासनाधिष्ठिता ललित श्री चक्र सिंहासनाधिष्ठिता पुरुषोत्तम మూడు సార్లు చూసి నమస్కారం చేసుకుంటామా అందరూ నమస్కారం చేసుకుంటారు సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సారకే నారాయణీ నమో నమః ద్వారదేవతాభ్యో నమః कर्पूरहारंद मंगल नीराज दीपं समर्पयामि नमस्कार करोमि जय बोलो कनकदुर्गा माता की जय कनकदुर्गा माता की जय।
కమిటీ సభ్యులు చైర్మన్ గారు ఇక్కడ కూర్చున్నాయా ఆశీర్వచన కార్యక్రమము ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి. అందరు కూర్చోవాలి, కూర్చోవాలి, నిలబడకూడదు, కూర్చోండి. అందరు కూడా పంతులు గారు ఆశీర్వచనం చేస్తున్నారు, కూర్చోండి అందరు కూడా. శతమానం భవతి శతాయుఃపురుషేంద్రియ ఆయుష్యేంద్రియే ప్రతిష్టతి సహస్రపరమాదేవి శతమూలా శతాంగురః సర్వగుంహరతమే పాపం పూర్వాదుష్వప్ననాశనే రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః యజమానస్య అనుగ్రహ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థం మమ గ్రామే యజమానస్యామితే సకల జనానాం ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభి సమృద్ధ్యర్థం సకల వ్యాపారాది వ్యవహారాది సమృద్ధ్యర్థం యజమానస్యాం శ్రీ కనకదుర్గాదేవ్యా సంపూర్ణ కరుణా కటాక్ష ఫల సిద్ధిరస్తు. అందరూ కూడా చేతులు జోడించి మనసులో తదాస్తు అనుకోండి. తదాస్తు. ఓం యా పరనేర్యాత్పరాయాచ్చ పుష్పిణీ బృహస్పతి ప్రసోరాంతస్థానో ముంజందః భూమసః ఫలం మనోరథ ఫలం పుత్ర పౌత్ర ప్రవర్ధనో యస్మాదస్మాశుభవేష్యాత్ మతః శాంతిం ప్రయచ్చ మే. వరదానతుభ్యం సంప్రదతే నమో నమః. సద్యో వందే నమస్కృతో. జయ గురు స్మరణ చేసుకొని ఎవరికి వారు ఒకసారి అమ్మవారికి మనస్ఫూర్తిగా ముందు దేవాలయం ప్రతిష్ట, తదుపరి మన కోరికల చిట్ట. అంటే అమ్మవారికి మన కోరికలు విన్నవించుకోవడానికి అమ్మవారు రాలేదు మనకి. ఇక్కడ ఆ రోజు కూడా చెప్పాను, శంకుస్థాపన రోజు కూడా. అంటే మీరు అందరూ కోరుకోవాల్సింది, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, ప్రాంగణంలో ఉన్న వాళ్ళు, మైక్ సౌండ్ వినబడుతున్న వాళ్ళు అందరూ కూడా కోరుకోవాల్సింది దేవాలయం త్వరితగతిన పూర్తి కావాలి. ఎటువంటి వ్యయప్రయాసం జరగకుండా మనం అనుకున్న విధంగా దేవాలయము శీఘ్రంగా పూర్తి కావాలని ఆ అమ్మవారిని అందరూ కూడా మనస్సులో స్మరణ చేసుకుని మనసా స్మరణి అమ్మవారిని మనస్సులో ఒకసారి చేతులు పెట్టి అందరూ జై బలో కనకదుర్గా మాతాకి. ఇప్పుడు రావడానికి ఆమెకు నిలబడుతున్నారంట. ఆమె ఎక్కడో ఉంటుంది, ఆ నిలబడాలంటే ఈ మాత్రంగా